नमस्कार। आज क्लास को आपण मानक स्वागत। पिला माने आज आम तुम इंग्लिश ग्रामर डिस्कसन करवा। तुम चैप्टर ना हूँ टेन्स रिवाइज आज डिस्कसन करवा। फास्ट चैप्टर आज आम ए तुम फास्ट टेन्स प्रेजेंट टेन्स प्रेजेंट सिंपल डिस्कसन करवा। पिला माने आम जो टेन्स कथा कहूँ टेन्स को आम कौन कर टेन्स मीन्स कौन टेन्स क्या इंडिकेट करे ना टेन्स टाइम को ये दुईटा जिनस को लेकिन तुम टेन्स टेन्स आउ टाइम कारण आम जानू टाइम कौन ना कंटिन्यूअसली फ्लो समयटा सब मन होता कंटिन्यूअसली चलू था। बर्तमान मुझे तुमको पढ़ाऊँ ये जो समयटा ए बर्तमान चली ये समयटा एमती निर्दिष्ट चली 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 एमती कंटिन्यूअसली फ्लो हो गोटे टाइम सरीगला पुणी आउ गोटे कम आरंभ हम तापर मु आउ गोटे कम आरंभ करी। तुम बर्तमान पढ़ुच तुम बर्तमान रीड कर बर्तमान तुम रीडिंग कर से कम सरला तुम आइदर इटिंग कर खाइब तापर स्लीपिंग कर ताने तो तुम कौन बुझल ये कंटिन्यूअसली फ्लो हो प्रति सेकेंड टाइमटा सी तुम सेकेंड रे मिनिट रे आवर रे एमती तुम कौन हो फ्लो हो चलছে बुझीगला। देख तापर आम जाचु इंग्लिश लैंग्वेज रे आम टेन्स को दी भाग रे गोटे हूँ प्रेजेंट आ गोटे हूँ पास्ट भर्ब रो दीटा फॉर्मेट रे आम टेन्स को रिवाइज करवा गोटे तुम प्रेजेंट रे आ गोटे तुम पास्ट रे बुझीपार ना नहीं फ्यूचर को आम आकलन कर किंतु आम बर्तमान जोटा बंचुचे प्रेजेंट रे जहाँ आम धीरे धीरे दूरे जाऊँच सी आमर अतीत हो जाऊँच बर्तमान मु तुमको पढ़ाऊँ प्रेजेंट रे आउ किस समय गलापर ये जो पढ़ेवा कामटा मोर अतीत हो तुम जो कह सार अधघंटा पूर्वर आमको पाठ पढ़ाऊे मो कहर कथा बुझीपार ना नहीं आम भी डिस्कसन करवा वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट टाइम को आम को वे एक्सप्रेस करिपरिबा ताले ता पूर्व आम कि डिस्कसन करवा कौन ना सी आमको कौन कहला देख अनिता बोली गोटे झीट से कहूँ व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज ता माने से कौन कह कहूँ व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डेज ये जे आम लगे प्रेजेंट टेन्स रे अच्छे एथर जना पड़ा से भाई की पचार मैं अनिता को पचार तुम भाई आजिकल दिन में कौन करुँच बनिता से कौन रिप्लाई दूसरी ना ही इज स्टडिंग एट द कॉलेज दिस ईयर प्रेजेंट रे उत्तर दूसरी कौन ना आज से कॉलेज रे पढ़ुଛି यही वर्ष से कौट पाठ पढ़ुଛି कॉलेज रे कौन पढ़ुଛି +2 साइंस पढ़ुଛି ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज ता सहित मध्य प्रिपेयर जो कौन करुଛି ना इंजीनियरिंग स्टडी पाठ मध्य प्रिपेयर करुଛି कॉलेज रे बर्तमान पढ़ुଛି +2 साइंस पढ़ुଛି एवं निजको प्रस्तुत करुଛି कौन पाई इंजीनियरिंग पाठ पढ़ाई तार ये तीनटा जो कथा से कहला कौ टेन्स रे कहला प्रेजेंट टेन्स रे कहला कारण ये सब जिनस ए तार प्रेजेंट रे चली जदि ता पढ़ा सरी जाता ताल बनिता अनिता कौन कही बनिता कौन कही था ना मो भाई +2 पास कर सारी तार से धीरे 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 कौन जाऊँ पास्ट हवा को जाऊँ कि ये जिनस एपर्त पास्ट है ये बर्तमान कौन अच्छी प्रेजेंट रे अच्छे बुझीगला। पुणी अनिता पचार कह ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर सी कौन गोटे इंजीनियर हवा को चाहूँ डज नॉट ही बनिता कौच येस ये तुम क्वेश्चन टैग पचार ना कौन सी तुम इंजीनियर हवा चाहूँ ना ना यही सेन्स अरे तो भाई आजिकल पाठ पढ़ुची ना नहीं पाठ पढ़ुची ना नहीं से जो ना नहीं आम आड कर कहूँ से तुम क्वेश्चन टैग क्लीयर हल। बनिता कौच येस आई थिंक सो बनिता तो कौन कौच हाँ मुझे तो भावुँ से गोटे इंजीनियर हवा चाहूँ कारण जेहेतु से इंजीनियर स्टडी करुँच माने इंजीनियर हवा चाहूँ ताले एथुर आम जानले जो भर्ब आम यूज कले गिवन एभव रे व्हाट टेन्स फॉर्म दे आर इन से को टेन्स को एक्सप्रेस कर इज स्टडिंग तापर इज स्टडिंग तापर एठी इज प्रिपेयरिंग तापर वांट्स तापर यस आई थिंक डज नॉट ही ये जो भर्ब व्यवहार करा डज हो कि वांट्स हो कि इज स्टडिंग हो ये तुम को टेन्स को प्रिफर कर ना प्रेजेंट टेन्स को प्रिफर करुच्ची बुझीगला प्रेजेंट टेन्स बा टाइम
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଲା ଆମକୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ଆମର କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ 4ଟା ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ନାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏକା କଥା। କ୍ଲିଅର୍? ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ଟା ତୁମେ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ତୁମର ଏଇଟା ହାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ହାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍, ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା? ଆକୁ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବ। ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ମାନେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ ରେଗୁଲାର, ବ୍ରସ୍ କରିବାଟା ତୁମର ରେଗୁଲାର, ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ତୁମର ରେଗୁଲାର, ଏସବୁ ରେଗୁଲାର କାମ ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ କହିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନା ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ମାନେ ଟାଇଗର ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହେଉଛି ମଣିଷ ଘରେ ରହିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ଟାଇଗର କେବେ ଆସିକି 2 ମାଲା କୋଠା କି 1 BHK 2 BHKରେ ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଇଥାଏ, ଜେନେରାଲ୍ ଅର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କେଉଁଟା ନା ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ୱାଟର ବଏଲ୍ସ ଆଟ୍ 100°C, ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ୱାଟର ବଏଲ୍ସ ଆଟ୍ 100°C ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। 100°C ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ୱାଟର ବଏଲ୍ସ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା? ଆଇ ଫିଲ୍ ହଙ୍ଗରି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ'ଣ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ନୋ କଭର୍ସ ଦ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ତୁମର କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ ହାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଜେନେରାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ତୁମର ହାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନିୟମ, ଅଧିକୃତ ନିୟମ ଯାହାକୁ ବାହାର କରିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ? ଏବେ ବୁଝିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିବ, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଯେ ହାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଖି ବୁଝି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ଲିଅର୍ ସମସ୍ତେ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ନାଉ। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିତ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ତୁମର କେଉଁଥିରେ ଘଟିତ ହେଉଥିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଘଟିତ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ ରନିଂ ନାଉ, ତା'ମାନେ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବା ବ୍ରେକ୍ କରିନି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଛାଡ଼ିନି, ଆଗକୁ ହେବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଜଷ୍ଟ ଏବେ କିଛି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି, ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାମ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ବନ୍ଦ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଫର୍ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। କେମିତି ନାଇଁ, ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ଏ ଜବ୍, ଏ କାମଟା ତା'ର ଚାଲିଛି, ତା'ର ଜବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇନି, ଜବ୍ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଖୋଜିଲା, କାଲି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା, ତାପର ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ, ବା ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ମାନେ 2020 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜବ୍ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଥର ଜବ୍ ପାଇଯିବ ତାର ଏ କାମଟା, ଜବ୍ ଖୋଜିବା କାମଟା ସରିଯିବ, ତା ଜବ୍ ଖୋଜିବା କାମଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ତା'ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମରେ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି। ଯେବେ ଖୋଜିବା ପାଇଯିବ ସେବେଠାରୁ ଏ କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ହି ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବାଇସାଇକେଲ୍ ବଟ୍ ଟୁଡେ ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଅନ୍ ଫୁଟ୍। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସବୁଦିନ ସେ ବାଇସାଇକେଲ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ତୁମ ସାଇକେଲ୍ କେଉଁଦିନ କ'ଣ ଲିକ୍ ହେଉନି, କେଉଁଦିନ ପଙ୍କଚର୍ ହେଉନି, ଯେଉଁ ଦିନ ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ତୁମେ ଚାଲି ଗଲ। ତା'ମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ରେଗୁଲାର ହାବିଟ୍ ଥିଲା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ଚାଲିଲା,
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ସେଇଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା କୌଣସି କାରଣରୁ, ତାପର ଯେଉଁ ଟେନ୍ସଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଜି ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ତମରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଦୁଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପଢ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭର୍ବ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାକେଟ୍। ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଭର୍ବ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଭର୍ବଟା ୟୁଜ୍ କରିବା କେଉଁଥିରେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ ହି ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଏର୍ଲି ଏଭ୍ରିଡେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ କହିଛି, ତାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଅ। ହି ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଏର୍ଲି ଏଭ୍ରିଡେ, ସବୁଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାର ରେଗୁଲାର ହାବିଟ୍ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ହାବିଟ୍ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସାର୍ ଗେଟ୍ସ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲ? ତାପରେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ରେଗୁଲାର ନା ଆଜି ବ୍ରସ୍ କଲ ମାସେ ପରେ ବ୍ରସ୍ କରିବ। ହାତୀ 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ବ୍ରସ୍ କରିବ, ନାଇଁ ସାର୍ ରେଗୁଲାର ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରସେସ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ହିଜ୍ ବାଥ୍, ହାଫ୍ ଜାଗାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ରେଗୁଲାର ଗାଧୋଇବା, ହାଜ୍ ବସିବନି ଏଠି ବସିବ, ଯେଉଁ ହାଫ୍ ବସିବନି ଏଠି ବସିବ ହାଜ୍। ହାବ୍ର ଇଏ ଫର୍ମଟା ବସିବ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମଟା, ହାଜ୍ ଇଜ୍ ବାଥ୍। ତାପରେ ହି ଟେକ୍ ଏ କୁଇକ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ତା ମାନେ କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେ ରେଗୁଲାର ନିଏ, ତାହେଲେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଏଠି ବସିବ ଟେକ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହି ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପନିଶ୍ଡ ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ୍, ସିଏ କ'ଣ ପନିଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ବସିବ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ। ଏଠି ବସିବ ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ, ସେ ପନିଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ନଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ବର କ'ଣ ବସିବ, ଡଜ୍ ବସିବ। ଜାଣିଛ ନାହିଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ବସିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ବସିବ, ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଇଏସ୍ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଡୁ ଅର୍ ଡଜ୍ ଲଗେଇବ। ଠିକ୍ ହେଲା? ତାପରେ କାହିଁକି ପନିଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସୋ ହି ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏର୍ଲି ଟୁ ରିଚ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ଟା ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସେଟ୍ସ ଆଉଟ୍। ଏଠି ହେବ ସେଟ୍ସ ଆଉଟ୍। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା? ତାପରେ ହି ସିଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ବେଞ୍ଚ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା ତାର ସବୁଦିନର କାମ। ସବୁଦିନ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବ ନା, ଆଜି କ'ଣ ବାହାରେ ବସିଲ, କାଲି ଡେସ୍କ ଉପରେ ବସିବ, ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବ କି, ପାସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ SITS, ସିଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ବେଞ୍ଚ୍ ଇନ୍ ମାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ହି ଡ୍ୟାସ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସାର୍ପ, ତାର କ'ଣ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାର୍ ଲମ୍ବା ବାଳ ଆଉ ସାର୍ପ ନୋଜ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଜାଗାରେ ଏଠି କ'ଣ ବସିବ, ହାଜ୍। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ପ ନୋଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍, ତାହେଲେ ତା ନାଁଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍, ତା ନାଁଟି କ'ଣ, ତା ନାଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଗୋଟେ ଦେବା କଥା ଦେବ, ରାମ, ହରି, ଶ୍ୟାମ, ଚୁଲବୁଲି, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ। ଦେଲ? ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଦେଲେ। ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଥିଲା, ସବୁ ରେଗୁଲାର ହାବିଟ୍ରେ ଥିଲା, ଆମେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବସେଇଦେଲେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଦ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କାଉ, ଡଗ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଟାଇଗର, ହର୍ସ। ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାହା ବିଷୟରେ କରିବା, ଗାଈ ତ ଘରେ ରଖୁଛ, ଡଗ୍ ବି ଘରେ ରଖୁଛ, କ୍ୟାଟ୍ ଭାରି ଖେଚଡ଼ ଆନିମଲ୍ଟି, ଟାଇଗର ଇରେ ବାପରେ ସାଂଘାତିକ। ଆମେ ଆଜି ହର୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ନା କ'ଣ କର, ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଲେଖ। ମୁଁ ହର୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ କିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯଦି ଟାଇଗର ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଟାଇଗର ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମର ଆ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କାହା ବିଷୟରେ, କ୍ୟାଟ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖ, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଲେଖ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା? କେମିତି ଲେଖିବ, ମାନେ ନିଜକୁ ନେଇକି ଭାବିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ତ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ୱେକ୍ କରିବି, ଉଠିବି କେତେବେଳେ, ସକାଳେ। ଲେଖ, ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି କ'ଣ, ଆଇ ୱେକ୍ ଅଫ୍ early and eat green grass, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଖାଇବି। ଆଇ ହେଲ୍ପ ଦ ଫାର୍ମର, ମୁଁ ଫାର୍ମରକୁ କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଇ ହେଲ୍ପ ଦ ଫାର୍ମର ପୁଲ୍ ଏ ପ୍ଲୋ, PULL, ପୁଲ୍ ଏ ପ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରି ହେଭି ଲୋଡ୍ସ, କାରଣ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ତ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରିଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ହେଭି ଜିନିଷକୁ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ହେଭି ଲୋଡ୍ସ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୋ କାମ ହେଲା ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍, ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଖାଇବି, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି କାହାକୁ, ଫାର୍ମରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ, ପୁଲ୍ ଏ ପ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରି ହେଭି ଲୋଡ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବସବାସ କରେ, ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁଠି ରହେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଆଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେବଲ୍, ଷ୍ଟେବଲ୍ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ରହିବା ଜାଗା, ଘୋଡ଼ାଶାଳ।
and can ମୁଁ କ'ଣ କରେ ରନ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବି କାରଣ ଘୋଡ଼ା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଦୌଡ଼ିବ ରନ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଆନିମଲ୍ am I ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ କହ ଦେଖିଲ ଧନ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଘାସପତ୍ର ଖାଇଲି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଟାଣିଲି ଷ୍ଟେବୁଲରେ ବାସ କରୁଛି ମୁଁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ସେ କହିବ ତୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ତୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 3ଟା ଆମେ ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଗଲା ତୁମକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲି ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି ତୁମେ ଆକୁ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ରଖିଥିବ କ'ଣ ନା ଯଦି କହୁଛି ମିଷ୍ଟର ଲାଉ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ ଫିସ୍ ନା ସିଏ ତାପରେ କହୁଛି ନାଇଁ ସିଏ ଇଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସେମିତି ତୁମେ କରିବ ୱାଟର ଫ୍ରିଜେସ୍ ଆଟ୍ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନୁହଁ ଥଣ୍ଡା କେତେରେ ହେବ ତୁମେ କହିବ କଟକ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ କି ନା ତାକୁ ନୁହଁରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଓକେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।